أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا في هذا المجلس كافة عامة شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستشقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا
وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Jumaat 7 Rabiul Akhir 1443 Hijrah bersamaan dengan 12 November 2021 Masehi, sebanyak 63 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 14,121 orang. Terdapat 32 tambahan kes-kes baru kepada 12 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 10 kes. Kedua-dua kluster baru ini ialah kluster Nur Naziba Construction Staff House dan kluster M. Rahman Construction Staff House. Adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, 4 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah kluster 169. Manakala terdapat 21 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 89 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,322 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 702 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 3 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Di dalam 24 jam yang lalu, sebanyak 3,896 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 552,959 ujian. Pada 11 November 2021, sebanyak 7,035 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini adalah termasuk 4,508 daripada golongan remaja berumur 12 ke 17 tahun. Oleh yang demikian, di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 376,127 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 87.5% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 292,124 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 67.9% daripada jumlah penduduk negara. Dalam perkara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai, khususnya mereka yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan berhajat untuk mendapatkannya sebelum fasa peralihan bermula pada 19 November 2021, mereka bolehlah mendapatkannya di mana-mana pusat vaksinasi secara walk-in mengikut jadual yang telah ditetapkan sebelum ini. Para majikan adalah juga diingatkan untuk memastikan setiap pekerja mereka telah mendapatkan vaksinasi lengkap sebelum fasa peralihan bermula. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi,
Sebanyak 13 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 11 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua penduduk negara Brunei Darussalam dirahmati dan dilindungi. Semoga kita ni semua mensyukuri atas nikmat kesihatan yang diberikan dan manfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Di samping menyahut saranan pihak kerajaan ketika pandemik COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita ni semua terus diberikan pertolongan dan hidayah dan dikurniakan kejayaan dalam mengawal wabak ini juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Audas memajukan soalan. Terima kasih. This is James from Boran Britain. Good afternoon to Yang Berhormat Datuk, Minister of Health, Yang Mulia Permanent Secretary of Health. My question is about during the transition phase, can car launching event to be held and what's the SOP? Okey, terima kasih. Jadi car launching adalah dibenarkan, tapi macam seperti kedai lain jual ada QR code-nya dan pekerja yang di sana tu mesti semua vaccinated dan yang menghadiri itu membuat QR scan-nya lah di sana. Dan yang menghadiri pun mesti vaccinated juga. Okay. Yesterday, Datuk, I mentioned about buffet are not allowed in restaurant and also event. How about dome-style dinner or dishes shared on one table? Ataupun dah dibenarkan tu. Jadi apa jua acara yang macam keramaian lah yang melibatkan ada permakanan, makanan yang dibenarkan masa ni ialah packed food. Okay. Jadi saya harap dalam masa peralihan ini dah pulang lama, mungkin dalam 4 minggu kali itu. Jadi kalau ada akan membuat apa jua acara, so yang dibenarkan cuma packed food. Dan saya ingin mengingatkan orang ramai lah mulai hari ini SOP mengenai dengan peralihan ini sudah dimuat naik di arah sesawang Jabatan Perdana Menteri lah. So di sana akan menerangkan lebih terperinci apa jua SOP dari segi tempat restoran, keraja dan sebagainya. So orang ramai boleh merujuk di sana lah. For gathering at home, should each household obtain their own brew health scan in order to help in contact tracing if there's any infection? Ini lagi satu langkah yang dialu-alukan lah. Misalnya terutama sekali bila kita ada acara di rumah. So kalau kita membuat QR code for the acara lagi bisa. Jadi siapa jua datang ke sana QR scan, itu bukan saja untuk memudahkan, ia dapat memastikan macam kalau kita ni tuan rumah yang ke sana tu benar-benar hijau atau kuning saja, sebab kalau siapa merah men-scan nampak tau. So satu dia itulah digalakkan. Okay, terima kasih Berhormat Datuk.
Terima kasih atas soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.